और पीछे ना हटूं, तेरे ही सामने मैं झुकूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही मार्ग पर मैं चलूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। मैं यीशु तेरी सेवा करूं, मैं यीशु तेरी सेवा करूं, मैं यीशु तेरी सेवा करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही सामने मैं झुकूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही मार्ग पर मैं चलूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। मैं यीशु तेरी पूजा करूं, मैं यीशु तेरी पूजा करूं, मैं यीशु तेरी पूजा करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही सामने मैं झुकूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही मार्गों पर मैं चलूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। मैं यीशु तेरी सेवा करूं, मैं यीशु तेरी सेवा करूं, मैं यीशु तेरी सेवा करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही सामने मैं झुकूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही मार्गों पर मैं चलूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। हालेलुया। ਅਸੀਂ सब अपने सिरां झुकाਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। और मैं दुआ करता हाँ पिता ये सब कुछ तेनू पसंद आया हो पिता प्रभु। हुण जद कि असीं संगति दे उस हिस्से दे विच जा रहे हैं पिता, जिथे तू साडे नाल गलबात करन जा रहा है प्रभु, मैं अपने आप नूं तेरे हत्थ विच दिंदे हाँ पिता। तू कले कले नूं छू प्रभु, तू दया कर, किरपा कर प्रभु जी, संभाल के रखी। ये वचन जो सेहत दे विच लिखवाया गया है उसे ही सेहत दे विच आवे। तू दया कर प्रभु, तू किरपा कर। मैं अपने आप नूं तेरे सुपुर्द करदा हां। तू साडा पिता है, तू साडा रखवाला है, तू ही है जो सानू चलाउंदा है। सानू चलना नहीं आउंदा है, सानू मंगना नहीं आउंदा है पिता। तू साडे उत्ते किरपा कर, असी तेरे चलाए चलीए प्रभु।
तू दया कर, संभाल के रख, सब कुछ तेरे हथ विच। तू जिस तरह चाहता है उसी तरह दया करी, संभाल के रख। इहदा वचन तेरी मर्जी के अनुसार होवे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करदा हां, मैं अपनी बुद्ध का इस्तेमाल ना करा। तेरा मसा आवे और कले कले दे ते तेरी किरपा होवे, ये गल्लां उहदी समझ दे विच आउण तां तू दया बना कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा। आओ असीं यशायाह दी किताब उसका 6 नंबर अध्याय, यशायाह दी किताब है उसका 6 नंबर अध्याय, उसकी 1 नंबर आयत तो लेके 8 नंबर आयत तक पढ़ना है। सारे नूं मिल गया? आओ असीं सारे पढ़ते हैं। यशायाह दी किताब है उसका 6 नंबर अध्याय है, उसकी 1 नंबर आयत तो लेके 8 नंबर आयत तक पढ़ना है। आओ असीं पढ़ते हैं। उजिया पातशाह दी मौत दे बरे मैं प्रभु नूं उच्चे ते चुके हुए सिंघासन उत्ते विराजमान वेख्या अते उहदे वस्त्र दे पल्ले नाल हैकल भरी हुई सी। उहदे उताहां शराफीम खलोते सन, हरेक दे 6-6 खंभ सन। वो दोहां नाल अपना मूँह ढकदा सी ते दोहां नाल पैर ढकदा सी अते दोहां नाल उड़दा सी। ये शराफीम जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे 6 खंभ हुंदे आ, जिहड़े आम जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे 2 हुंदे आ। एक ने दूजे नूं पुकारिया ते आख्या, पवित्र 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 सैना दा यहोवा, सारी धरती उहदे प्रताप नाल भरी हुई है। अते पुकारन वाले दी आवाज़ तो सरदल दियां नीहां हिल गईयां अते भवन धुएं नाल भर गया। तद मैं आख्या, हाय मेरे उत्ते, मैं तां बस हो गया। मैं जो भ्रिष्ट बुल्लां वाला हाँ ते भ्रिष्ट बुल्लां वाले लोकां विच वसदा हाँ, क्यों जो मेरियां अखां ने सैना दे यहोवा अधिराज नूं डिठा है। तां शराफीम विचों एक मेरे कोल उड़ के आया ते उहदे हत्थ विच एक भखदा होया गोला सी, जिहड़ा उसने जगवेदी दे उत्तों चिमटे नाल चुक्या सी। तां उस ये आके मेरे मूँह नूं छूया, वेख इसने तेरे बुल्लां नूं छूया अते तेरी बदी दूर होई अते तेरा पाप ढकिया गया। फिर मैं प्रभु की आवाज़ ये कहती सुनी कि किनू घल्लां ते कौन साडे लई जाएगा। तां मैं आख्या, मैं हाज़र हाँ, मैनू घल्लो। प्रभु अपने इस पढ़ेगा वचन के उत्ते आशीष देवे, बरकत देवे और सानू समझ देवे। आओ अपने सिरां झुकाउंदे हाँ, दुआ मंगते हाँ। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्नवाद करते हाँ इस अज के वचन के लिए जो साढ़े तक पहुँचा है। प्रभु हुण असी तेरे कोलों इहदी समझ मंगते हाँ, तो सानू बरकत दे ताकि असी इस वचन को समझ सकें। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मंगते हैं, आमीन। अब तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। हाँ, सब ठीक हो? अज असीं पढ़िया है यशायाह दी किताब दे विचों उसका 6 नंबर अध्याय है, उसकी 1 तो लेके 8 तक असीं पढ़िया है। और मेरा सवाल है कि जो असीं पढ़ते हाँ जां असीं सुनते हाँ, कि असीं उहनूं समझते भी हाँ? बस असीं अज ये देखना है कि ये गल्लां जिहड़ियां असीं सुनते हाँ जां पढ़ते हाँ, ये साडी समझ विच भी आउंदियां हन कि नहीं? हालेलुया। कि असीं जो पढ़ते हाँ जां सुनते हाँ उहनूं समझते भी हाँ कि नहीं? इत्थे जद शराफीम ने कहा पवित्र पवित्र सैना दा यहोवा पवित्र है, जदों आया उत्थे जिहड़े भवन दे विच ओह प्रार्थना कर रहा सी उजिया,
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਜਦ ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਜਲੌ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਦ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ, ਆਤਮਿਕ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ। ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਮਸਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। 25 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਬਰਾਹਮ 25 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਮੂਸਾ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਤਾ। ਜਦ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗਿਆ। ਯਹੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਹੂਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3-4 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਖਿੱਚੋ। ਜਦ ਪਤਰਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹੇ ਪਤਰਸ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਅਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਅਧਿਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਅਧਿਰਾਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੂਬੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ, ਕੀ ਯਹੂਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਸੀ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ੀ।
ਹੁਣ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਟਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨੇਗੇ, ਜਾਦੂਗਰ ਹਨ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਦਰਸ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਗੁਣ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਉਹਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸਪੀਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਤਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ। ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੀ ਲਏ ਹਨ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰਮ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ। ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
प्रभु यीशु मसीह कहता कि आई एम द लाइट। प्रभु यीशु मसीह ही एक है जिहड़ा समियां तो पार निकल जाता है। हालेलुया। हुण इत्थे असीं देखते हैं कि ये लोग जद परमेश्वर की हजूरी दे विच आए तो ये बिल्कुल जिहड़े आ अपने आप को खत्म समझा, चीक झाड़ा पै गया, प्रभु साडे तो दूर हो जा। पतरस भी कहता कि प्रभु साडे तो दूर हो जा, क्योंकि ओदी जिहड़ी है हजूरी इन्नी भयानक हजूरी है। तो हुण असीं देखते हैं कि शैतान भी परमेश्वर की हजूरी दे विच सी। जब यीशु मसीह ने 40 दिन का वर्त रखा, इस चीज़ पर ध्यान दो, जदों ने 40 दिन का वर्त रखा शैतान आ गया था। शैतान कहता कि जे तू परमेश्वर का पुत्र है तेरा पत्थरां कह रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा भी लिखा है। इत्थे तुसी एक चीज़ के उत्ते जोर देना है। यीशु मसीह कहता लिखा है भाई इंसान निरा रोटी नाल जिउंदा नहीं रहेगा। उस तो बाद फिर शैतान कहता उन्होंने उच्चे थां ते लै गया, सारियां पातशाहियां वगैरह दिखा के कहता कि मैं ये सारा अख्तियार उन्हां दी सारी भड़क तैनूं दे देंगा, ये सब कुछ मेरे बस विच कीता है और जिन्हों चाहता है उन्होंने दिंदा हाँ। शैतान कह रहा है जे तू मेरे अगे मत्था टेके तो सबो कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु ने फिर उनका भी लिखा होया है। यीशु मसीह कहता लिखा होया भी भाई प्रभु अपने परमेश्वर नूं मत्था टेक, उस इकल्ले दी उपासना कर। उस तो बाद शैतान उसनूं एक उच्चे किंगरे दे उत्ते लै गया, उत्ते खड़ा किया तो उसनूं कहंदा भी जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप नूं इतों हेठां डेग, क्यों जो लिखा होया है। शैतान फिर अगे लिखत लैके आउंदा। शैतान कहता ये भी तो लिखा होया है कि तू अपने आप को सुट ते वो अपने दूत भेजे तो वो तेरे वो तेनों हत्थां उत्ते चुक लैणगे, मते पत्थर नाल तेरे पैर नूं सट वजे। हुण इत्थे तुसीं नोट करनी है, पहला 2 बारी प्रभु यीशु मसीह कहता इदां लिखा होया है, इदां लिखा है। फिर शैतान कहता इदां भी लिखा है। हुण प्रभु यीशु मसीह नूं की कह रहा है इत्थे जदों कहता है कि तू अपने आप को उत्तों डेग दे, दूत जिहड़े हन तैनूं हथों हथी चुक लैण। हुण इत्थे प्रभु यीशु मसीह की कहता, यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता कि कहा यीशु मसीह इत्थे लिखा होया नहीं कहता। यीशु मसीह कहता कहा गया है तू अपने प्रभु परमेश्वर नूं ना परता। जिद्दां ही वो कहता शैतान उन्होंने छड्ड के चलिया जाए। इत्थे की हुंदा है, इत्थे वो पहला लिखतां दे विच जांदा है शैतान, उत्थे इत्थे फिर प्रभु यीशु मसीह उन्होंने टाइम ट्रैवल दे विच लै जांदा है। कहता जिन्हें लिखा है उन्हें ये भी कहा है भाई तू कर की रहा, तू परता रहा है अपने प्रभु परमेश्वर नूं। उन्होंने दिखाता कि मैं परमेश्वर हाँ, भावें उस जानता भी सी। शैतान उन्होंने छड्ड के चलिया जाता है। हालेलुया। हुण असीं देखते हैं कि परमेश्वर की हजूरी दे विच आउण दे नाल जिहड़ा बदलाव हुंदा है, कि वो बदलाव साडे विच आ गया है। परमेश्वर की हजूरी दे विच आउण दे नाल जिहड़ा बदलाव हुंदा है, कि वो बदलाव असीं महसूस करते हैं कि वो साडे विच आ गया है। यशाया वर्गा नबी भी जब परमेश्वर की हजूरी दे विच आउंदा तो कहता प्रभु मैं भ्रिष्ट बुल्लां वाला हाँ। इसराइली लोग जिहड़े अग दी थंब दी अगवाई दे विच चलदे हन, इसराइली लोग जिहड़े बदल की अगवाई दे विच चलदे हन, वो भी जदों दी हजूरी दे विच आउंदे तो कहंदे असीं प्रभु तैनूं देख नहीं सकते। कहंदे मूसा तू ही उहदे नाल गल कर लै। पतरस उहदी हजूरी दे विच खड़ा नहीं रह सकिया, यूहन्ना उहदी हजूरी दे विच खड़ा नहीं रह सकिया। तुसीं किद्दां खड़े हुंदे हो मैनूं नहीं समझ आउंदी। तुसीं मसीही हो के जिहड़ा तुहाडे विच बदलाव आया है, ये समाजिक बदलाव आया है। समाजिक बदलाव, आत्मिक बदलाव नहीं आया है। समाजिक बदलाव आया है कि तुसी दूजे समाजां नालों अपने आप को बेहतर समाज समझण लग पे हो, बेहतर समझते हो कि असी भी पिपल नूं मत्था नहीं टेकदे, असी बेरी नूं मत्था नहीं टेकदे,
ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਹਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਚਾਰਕ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਦਾ? ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ,
ना कि धार्मिक बदलाव। आत्मिक बदलाव की जरूरत है। इसलिए अज साडा टकराव दूजे धर्मां दे नाल हो रहा, क्योंकि वो की है, वो धार्मिक हैं ते असी आत्मिक। लोगों ने जिहड़े धर्म शास्त्र बनाए हैं उन्होंने गृहस्थी नूं मुख रख के बनाए हैं कि बंदा गृहस्थी दे विच रहिंदा, गृहस्थी नूं उपर रखे, गृहस्थी नूं मुख रख के बनाए हैं सारे। और साडे इत्थे गृहस्थी नूं नंबर 2 ते रखा गया है। हालेलुया। नंबर 1 ते आत्मिकता, सुपरनैचुरल। गृहस्थी नूं मुख रख के किदां बने हैं? उन्हां नूं जमीनां दे टुकड़े चाहिदे हन, जमीनां चाहिदियां हन, राज भाग चाहिदे हन। और जिहड़ा आत्मिक हुंदा है उहनूं की चाहिदा? प्रभु यीशु मसीह जब धरती दे उत्ते सी तो कहंदा साडी लड़ाई इस धरती दी नहीं है, मेरा राज इस धरती दे उत्ते नहींगा। मेरा राज काहदा है? प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर ते राज करदे। हालेलुया। धरती दे टुकड़े लई कदी भी कोई क्रिश्चियन लड़िया नहीं है। अज तक कदी भी क्रिश्चियनां ने किते मंग नहीं की है कि आ सानू इन्नी जमीन दे दिओ असीं क्रिश्चियन बनना। क्रिश्चियनां दा काम करन दा तरीका होर है। हालेलुया। ये लोकां नूं जित लैंदे हन ते लोक उन्हां नूं ताकत दे दिंदे हन। अमेरिका दे विच जद क्रिश्चियनिटी गई उत्थे दूजे लोकां दा राज सी रेड इंडियनां दा। जद ते क्रिश्चियन लोग गए उन्होंने उन्होंने तख्त सौंप दिता भी तुसी राज करन दे लायक हो। लड़के ने किते भी क्रिश्चियनिटी ने युद्ध नहीं किया। हाँ, ये कहते हैं कि इतने भारत दे विच आए लोग क्रिश्चियन लोग ये सब किया। क्रिश्चियनिटी होर है, राजे होर हैं। इत्थे पुर्तगाल ने राज किया है, इत्थे जर्मन ने राज किया है, इंग्लैंड ने राज किया है, और बहुत सारे ने किया है। उहदे नाल क्रिश्चियनिटी का मतलब निगा। क्रिश्चियनिटी आई सी थोमा दे टाइम ते 70 एडी दे विच, 70 एडी दे विच। और उन्हें पंजाब भी आया, सब जगह आया। हालेलुया। साडी लड़ाई धर्मां दी लड़ाई नहीं। साडा बदलाव जिहड़ा है आत्मिक बदलाव है, धार्मिक बदलाव नहीं है, ना विचारक बदलाव है। साडा बदलाव आत्मिक बदलाव है कि बंदा अंदरों बदली हो जाए, बंदा बंदे दे दर्द नूं समझे कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए रो रो के दुआवां करे, अगर कोई पापी है तो उसके लिए रो रो के दुआवां करे। ये नहीं कि पापी नूं वड्ड सुट्टिया जावे, पापी नूं मार दिता जावे। साडा कंसैप्ट ते दूजे धर्मां दा कंसैप्ट वखरा है। दूजे धर्मां दे विच कहंदे कि दुष्ट नूं खत्म कर दिता जावे तां कि अगे दुष्टता ना फैलावे, मार ही दिता जावे। पर साडे कहंदे तौबा ते लैके आ जाए, उहनूं बदली कीता जावे ताकि वह जीवन समझे। हालेलुया। किन्ने बड़े तो बड़े लोग जिहड़े हैं वह बदली हो के खतरनाक तो खतरनाक लोग बदली हो गए तो वो संत बन गए। मसीही लोगों के नाल मैनू पता है कि यूट्यूब ते रिकॉर्ड हो रहा, दूजे लोग भी सुन। मसीही लोगों के नाल पंगा अज तक किसी नू भी रास नहीं आया है। भारत दियां तुहानू मैं उदाहरणां दसदा। उड़ीसा दे विच एक प्रचारक सीगा ग्राम स्टेन। कुछ लोग उस तो नफरत करते सीगे धार्मिक वितकरे करके। उन्होंने तो उहदे 2 बच्चों को उन्होंने जीप दे विच अग ला के मार दिता। तुसीं जाणदे हो फिर की है? वो तो कुछ भी नहीं सी कर सकता, कल्ला ही सीगा ने हत्था सी।
ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ, ਅੱਧਾ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਜੜ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 4 ਨੰਸ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, 60,000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨੇਜਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਘਾਹ ਕੋ ਬੜਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਨ ਲੱਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਊਂਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਨ ਲੱਭ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜ। ਪਤਰਸ ਵਿਚਾਰਾ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਪਤਰਸ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ ਜਦ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ। ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਮਸੀਹਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਮਦੁਰਾਈ ਮੰਦਰ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ। 7-8 ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ PhD ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਚਾਕ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਮੁਫਤ ਮੁਕਤੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਚਲੋ
ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 800 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। 8 ਕੁਆਂਟਲ ਸੋਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। और यही एक धर्म है जिथे इंसान को प्यार किया जाता है, जिथे शराबी को गल नाल लाया जाता है, जिथे पापी को गल नाल लाया जाता है, शरीफ से चढ़े हुए गुंडे और डाकू ने भी प्रभु यीशु मसीह कहता अज ही तो मेरे नाल स्वर्ग दे विच होवेगा। कोई कर सकता है? इत्थे कुर्बानियां दित्तियां नहीं गईयां हन, कुर्बानियां लईयां गईयां हन जबरदस्ती। उत्थे कुर्बानी किसी ने जबरदस्ती नहीं ली, कुर्बानी दी गई है। कुर्बानी देनी तो किसी को कुर्बान कर देना, ये फर्क होता है। मैनू कोई फड़ के लिया के मार दे, ये कुर्बानी नहीं। हो सकता मेरे उत्ते दोष कोई हो, निर्दोष बंदा जब अपने आप को दे देता है कहते लिए कि जो भी कुछ बहाए गए लहू दे ते विश्वास करे ओदा आत्मिक बदलाव हो जाएगा, वह आत्मा बदली हो जाएगा। वो फिर किसी तो नफरत नहीं करेगा, वो प्यार करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहना कि तुसी अपना धार्मिक बदलाव ना लोगों को दसो, तुसी अपने विचारक बदलाव ना लोगों को दसो, जिहड़े तुहाडे विच 3 बदलाव आए। तुसी किहड़ा समाजिक बदलाव ना दसो, तुसी ये बदलाव दसो कि असीं तुहानूं प्रेम करदे हो, असीं तुहानूं प्रेम करदे हां, तुसी उन्हां नूं प्रेम करदे हो, ये दसो। एक भी सवाल का जवाब वो दे नहीं सकते चंगी तरह अगर कोई साडे मसीही धर्म का बंदा उत्थे बैठ जाए। वो जिन्हां तो जवाब पूछते हैं वो बेचारिਆਂ ਨੂੰ खुद नहीं पता हुंदा। असल दे विच मसीही बंदे का सामना दुनिया का कोई स्कॉलर कर नहीं सकता, जिन्ना मर्जी बड़ा विद्वान हो, मसीही बंदे के सामने बैठ नहीं सकता। पर हुंदा कि इत्थे जिन्हां तो इंटरव्यूआं लैंदे हैं, जिन्हां तो सवाल करते हैं, जिहड़े ड्रामे करते हैं, उन्हां तो पूछा जाता है, वो की दसणगे। अज जो सानू कहंदे कि मसीही लोग ड्रामे करते हैं, असीं भी मानते हैं करते हैं। मसीही धर्म नू हाईजैक करने की कोशिश की गई है, हाईजैक कब्जे दे विच लैण। जिहड़े लोग तांत्रिक हैं, भूत सिद्धि वाले लोग हैं, वो मसीहत दे विच आके बढ़ गए हैं, नाम वो लेंदे हैं और काम जिहड़ा है वो ही है जिहड़ा पहला जिथों जिथों आए सी वही करी जाते हैं। ना उन्हां दे विच कुछ बदलाव आया है। मसीहत का नाम है कि तुहाडा आत्मिक तौर पर बदलाव हो जाता है, तुसी शरीरक नहीं रहिंदे हो, फिर तुसी साधारण हो जाते हो। पर इत्थे उल्टा हो जाता है, जब एक बंदा मसीही बनता है वो चेंज वो दूजे तरह का चेंज हो जाता है, वो VIP बन जाता है। मसीहत यह है कि पहला बंदा VIP हुंदा है तो फिर वो जमीन के उत्ते आ जाता है, इत्थे उल्टा हो जाता है। ये मसीहत दियां लाइनां हन जिहड़ियां बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि मैं बेजुबाना दी जुबान बनांगा। ये मसीहत है। यीशु मसीह ने जब उत्थे भवन दे विच आया और यीशु मसीह नूं उत्थे जो भी उन्होंने वो कहा, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं बंधुआं नूं छुट्टण दा और बंधुआं नूं छुट्टण दा और बेजुबानां नूं बीमारां नूं चंगे करन दा प्रचार करना है। हालेलुया। ये मसीहत प्रेम का नाम है। जिन्ना भी प्रेम नूं दबाउण दी कोशिश की जाएगी, प्रेम उन्ना ही अगे बढ़ेगा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ। ਇਸਰਾਇਲ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ ਤੱਕ, ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ PhD ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। CFC ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛਪ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛਪੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਛਪੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ।
इन्हां नूं पता ही नहीं इन्हां चीज़ां दा। मसीहत ने लोकां दी भी कदर कीती है, इंसानां दी कदर कीती है मसीहत ने। वो राजे होर है, वो धर्म होर है, वखरियां धर्म ते राज वक्री वक्री चीज़ है, आत्मिकता होर चीज़ है, गृहस्थी होर चीज़ है और अध्यात्मिकता वक्री चीज़ है। गृहस्थी लोग जिहड़े हैं वो भी धर्मी हो सकते हैं, उन्होंने वक्रे तरीके का युद्ध लड़ना पैंदा है परिवार के विच रहिंदे होए। पर ये जिहड़ी मसीहत है ये आत्मिकता है, ये जिहड़ी किताब है इहो स्पिरिचुअल किताब है, कहते स्पिरिचुअल आत्मिकता की किताब, सुपर नेचुरल बुक अगर किसी को कहा जाता है तो बाइबल है। कोई भी सुपर नेचुरल बुक नहीं है धरती। साडे जिहड़े पास्टर लोग हैं पिंडां दे विच प्रचार करते हैं, वड्डियां वड्डियां चानियां ला के वो इको ही चीज़ का प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करना जानता है, चंगा करना जानता है। गोड्या गिट्टियां वाले आ जाओ इत्थे ते इत्थे आके पैसे दे दो। वो लोग जिहड़े हैं मसीहत का प्रचार नहीं करते। मसीहत एक जीवन का नाम है। मसीहत दूजिਆਂ ਨੂੰ प्रेम करना सिखाती है और दूजे के दुख दे विच दुखी होना सिखाती है। ये फिर कहते कि मसीह धर्म नहीं बदलता तो मसीह जिहड़ा जीवन बदली करता है। ये तो धर्म वाला तो कोई मतलब ही नहीं गा, धर्म की तो गल ही कोई नहीं। जब जीवन बदली हो जाता है तो सारे ही धर्म जिहड़े पिछे रह जाते हैं, वो चाहे ईसाई होवे, सिख होवे, मुस्लिम होवे, बोधी होवे, जिहड़ा बंदा इन्हां धर्मां तो ऊपर उठ गया वो मसीही है। धर्मां तो ऊपर उठे हुए बंदे नूं मसीही कहा जाता है, ना कि धर्मां दे विच बजे हुए बंदे नूं। धर्मां दे विच बजे हुए बंदे जिहड़े हन वो लोकां दे ख्यालां दे विच बजे हुए, लोकां दी बुद्ध दे विच बजे हुए लोग हुंदे हन। धर्म जिहड़ा है कोई बंदा खड़ा करता है, वो अपनी एक फिलोसफी तैयार करता है, उस फिलोसफी दे विच लोकां नूं बन्नदा है। पर मसीह की है वो सारे ही धर्मां तो ऊपर ले जाता है बंदे नूं, और जिहड़ा सारे धर्मां तो ऊपर निकल जाता है उन्होंने मसीही कहा जाता है। मसीही जीवन होता है, मसीही जात नहीं है, मसीह कोई धर्म नहीं है, इसलिए मसीहा की कोई जात नहीं है। लोग कहते कि इत्थे भी तुसी ये धर्म बदली हो जाता, जब वो धर्म उत्थे बंदे नूं बंदा नहीं समझते हैं तो बंदा जाएगा कित्थे? बंदा उत्थे आवेगा जिथे बंदे नूं बंदा समझा जाता है, बंदे नूं गल नाल लाया जाता है, उत्थे आएगा ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਐਸਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ। ਮਸੀਹਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। मसीहत ताड़ी जात बदली करती है, ना कि धर्म। तुसी जिहड़े धर्म बनाए हैं वो बंदे दी जात नूं बदली नहीं करते। इत्थे जिहड़ा मसीह है वो बंदे दी जात बदली कर दिंदा है, जात बदली। असीं ये टाइयां ला के प्रचार पता क्यों करते हैं? जिहड़े पिछे गराज जिहड़े लोग सानू कपड़े तक नहीं सी पाउण दिंदे, कपड़े तक पाउण की इजाजत नहीं सी, जब मसीह ने साडा हथ फड़िया उन्हें सानू कूड़े तो चुक्या ते पतवंतियां विच बिठाया है। कूड़े तो चुक के कूड़े तो चुक्या है और पतवंतियां विच बिठाया है। असीं हुण इंसानां दी गिणती विच हां। मेरे जिहड़े प्रचार है फिर कहना कि हो सकता परचा ही किते दर्ज हो जाए, कहना भाई खरे भड़काऊ भाषण दे रहा कोई, भड़काऊ भाषण गा। अगर ये जात पात दे नाल लड़ाई करन दे लई बाबा साहब अंबेडकर ने कुर्बानी दी, बहुत लोगों ने कुछ नहीं सी हो सकता, जिथे उन्होंने कोई राह नहीं सी लभदा, जिथे भी जाते सी उत्थे जात सामने आ जाती सी, धर्म सामने आ जाता सी। काश बाबा साहब अंबेडकर तो मसीही बन गया, जगह नहीं सी लभनी हिंदुओं को इत्थे पैर रखने की भारत के, क्योंकि कोई कंसैप्ट ही नहीं है। धर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होते, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं गई।
ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਥੋਮਸ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਸੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੜਾ ਦੂੰਗੀ। ਆਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ, ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਲੇਰ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੱਸ ਰੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਰ 'ਚ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਸ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਆ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਜੀ। ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਪੰਡਤਾਈਗਿਰੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਰਮਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਈਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਬਾਈਬਲ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਯਹੂਨਾ 4 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। 6-7 ਉਸਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 6 ਬੰਦੇ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ। ਜੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। और प्रभु यीशु मसीह का ऐसे ही औरत का वंश एक दिन शैतान का सिर फेमेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ। ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਮਸੀਹੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਹਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 2.5 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਊਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੁਝਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਖਰੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਸੀਹਤ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ। मूसा देख लो, दाऊद देख लो, यशाया देख लो। यशाया तो पहला जिहड़ा अब्राहम है 318 बंदे उहदे कोल ट्रेंड सिपाही सीगे ते 5 मुल्कां दे राजियां नूं ओह जाके हराउंदा। यहोशूआ कल्ला ही सीगा ते जद वो लड़दा सी ते सूरज नूं रोक के लड़दा सी, कहंदा हजे डुब्बी ना, मैं जित प्राप्त करनी। पर जब प्रभु यीशु मसीह आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। और उदा ही कह दो तो सब कुछ हो जाता है। अज असीं प्रभु यीशु मसीह की अगवाई के थले चलते हैं। असीं मूसा की अगवाई थले नहीं हाँ, असीं यहोशूआ की अगवाई थले नहीं हाँ, असीं प्रभु यीशु मसीह की अगवाई थले हैं कि उन्होंने तलवारां की जरूरत नहीं। क्योंकि मूसा होनी एक जगह लैनी सी, यहोशूआ होनी एक जगह लैनी सी, दाऊद होनी एक राज स्थापित करना सी, एक झंडा स्थापित करना सी। हो गया है इसराइल। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆ ਉਹਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਟੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਬਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। अंदरों भी सही होना है। अंदरों पहनना, अंदरों मसीहत अंदर काम करती। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵ, ਵਿਚਾਰਕ ਬਦਲਾਵ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਵੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।